میں اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو ہے یہاں کیا. آئیے اب شریعت میں سود کی حقیقت کیا ہے. میں انشاءاللہ اس چند آیتیں صرف قرآن کی رکھوں گا اور اللہ کے رسول کی چند حدیث. اتنا وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں. اس کی اگر خواہات ہم ان آیتوں سے سمجھ لے اور ان حدیث سے میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ تبدیل نہ کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو دوستو, بڑی عبرتناک ویڈیو دوستو, بہت زیادہ عبرتناک ویڈیو دوستو. آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سود کا کیا معاملہ ہے, سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے. آج ہم یہی جانیں گے. آدمی سمجھتا نہیں ہے یہ سب باتیں. اب جیسے کہ بینکوں میں پیسہ جمع کرتا ہے آدمی, جمع کر رہا جمع کرتے کرتے ہر مہینے کا اس کا جو بھی انٹرسٹ ملتا ہے وہ سمجھ لیے سود بیاج ہی میں آتا ہے جو بینک دیتی ہے. اب بہت سے لوگ جو بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں 5 سال 10 سال کے لیے ایف ڈی یا جو بھی اس طرح کا ہوتا ہے, تو بینک بیوقوف ہے کیا جو آپ کو 1 لاکھ جمع کر کے اس کو بڑھا کے پیسے دے گی. آپ ہی کا پیسے تو بزنس کرتی ہے, اس کو بڑھا کے سود کے شکل میں آپ کو واپس دے دیتی ہے. تو یہ سب سود بیاج بہت بڑا گناہ ہے, سمجھ لیجیے بہت بڑا گناہ ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. آئیے یہی سمجھیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ سود اور کتنا بڑا گناہ ہے سود بیاج کھانا, اور اس کے کس طرح سے بچا جائے. اور تمام آیتیں اس میں اتری ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے. دوستو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے, کیونکہ اس طرح کی ویڈیو کوشش کرنا چاہیے, اچھی بات شیئر کرنا چاہیے, تاکہ جو بھی اگر اس کے کام کرتا ہے اس سے توبہ کر لے. کیونکہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے جب تک کہ آدمی زندہ ہے. جہاں مر گیا توبہ کے دروازے بند, یہ سب کچھ ختم. تو چلیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے بنا دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو ہے یہاں کیا. آئیے اب شریعت میں سود کی حقیقت کیا ہے. میں انشاءاللہ اس چند آیتیں صرف قرآن کی رکھوں گا اور اللہ کے رسول کی چند حدیث. اتنا وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں. اس کی اگر خواہات ہم ان آیتوں سے سمجھ لے اور ان حدیث سے میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ تبدیل نہ کرنا چاہیں, ہدایت ملتے ہوئے بھی چھوڑنا چاہیں, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ اور معاملہ رہا. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 76 77 78. یہ 4 آیتوں میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. بغور سنیں اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس. یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں, یاکلون الربا, سود جو کھاتے ہیں, یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے میدان محشر میں جیسے شیطان ان کو چھو گیا ہو. شیطان ان کے اندر گزرا ہو. ایک پاگل آدمی, مجنون آدمی جس پر ایک جن سوار ہے, اگر اس کو آپ دیکھیے کیسا بھاگتا ہے پاگلوں کے جیسا. نہ کپڑے کا ہوش, نہ لباس کا ہوش, نہ بالوں کا ہوش, نہ کسی چیز, نہ اس کے رشتے سمجھتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں روز قیامت مقام محشر میں ایسے اٹھیں گے جیسے یتخبط الشیطان من المس, جیسے شیطان ان کو چھو لیا, ان کے جسم میں داخل ہو گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور یہ اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتے تھے ارے سود بھی تو تجارت جیسی ہے, سود بھی, انٹرسٹ بھی تو بزنس جیسا ہے. افسوس یہ تو یہودیوں کی قول کے رد میں آیت آئی تھی. آج بہت سے مسلمان بولتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. 5 لاکھ کا گھر لیا آپ نے, کرائے سے دیا, 10,000 مہینے کرایہ آ رہا ہے, صحیح ہے. ہم بولیں ہاں صحیح. 5 لاکھ بینک میں رکھے 10,000 مل رہے, کیا غلط ہے. اللہ نے وہی تو کہا یہ پاگلوں جیسے اس لیے اٹھیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو مثل ہے, سود تو برابر ہے تجارت کے, سود تو برابر ہے تجارت کے کہہ رہے ہیں. اللہ نے وہی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تجارت کے برابر ہے, لیکن اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئی. فائدہ تو دونوں میں ہے بھائی, لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بات اور واضح کروں مثال دے کر. ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے, کس سے نکاح کرتا ہے؟ وہ کسی لڑکی سے, عورت سے نکاح کرتا ہے, چاہے کماری چاہے شادی شدہ ہو. لیکن کیا اپنی سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے وہ؟ یہ تو بیوی تو مثل ہے اپنی بہن کے, کیا اس میں فرق ہے؟ دونوں میں دونوں عورتیں ہیں. شریعت نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو حرام کیا. میرے لیے بات سمجھ میں آ رہی. حرام حلال کی تفریق ہم سمجھنے کو تیار نہیں. سود کا جو معاملہ ہے نہیں برابر ہے. دیکھو 10 لاکھ کا انویسٹمنٹ کرو, 10,000 مہینہ پاؤ, 10 لاکھ سود پہ رکھو, 10,000 پاؤ. کیا ہے تم خالی اس میں بھاگ رہے, کرایہ داروں کو پکڑ رہے اور لے رہے. ہم تو آرام سے بینک میں آتا ہے اور ہم لے لیتے ہیں. یہ مثل نہیں ہے ربا. ربا کبھی بھی تجارت کے مثل نہیں ہو سکتی. مثال سمجھ میں آئی کہ ایک انسان نکاح کرتا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بہن ہے, اور وہی اس کی جو ہے, لیکن اس میں حلال ہے کچھ عورتیں اور کچھ عورتیں اس کے لیے حرام ہے. تو یہاں یہ طریقہ کمانے کا حرام ہے اور یہ طریقہ کمانے کا حلال ہے. کون سا؟ تجارت. اس لیے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہیں, جبکہ سود میں سوائے نفع کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی خوب نفع اس میں لیتا ہے. ٹھیک. آئیے آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں, اور فرماتا ہے انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ آگے فرماتا ہے فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتهى فله ما سلف. اللہ آگے فرماتا ہے آیت میں تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. اللہ فرماتا ہے سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. لیکن جس نے اس کے باوجود بھی سود لینا نہیں چھوڑا تو پھر اس کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے.
किसके लिए? सूदखोरों के लिए। आगे अल्लाह फरमाता है और कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह रिबा को, सूद के निजाम को बर्बाद करके रहेगा और सदक़ात के निजाम में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह सूद को बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा सूदखोरों को और सूद को, और सदक़ात के निजाम को, अल्लाह की राह में खर्च करने के निजाम में खूब बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ने वादा कर दिया, फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारुन असीम, और अल्लाह किसी गुनाहगार को अपना दोस्त नहीं रखता। आगे फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दिया, इनके रब के पास इनका अज्र होगा, ना इनको खौफ होगा, ना गमगीन होंगे। मतलब जो गुनाह हो चुका सूद का छोड़ दो, ना छोड़ा तो जहन्नुम की वईद है, अल्लाह सूद को बर्बाद करेगा। लेकिन जो तौबा कर ले, ईमान ला ले, नेक अमाल कर ले, नमाज पढ़े, ज़कात दे, तो फिर इनका अज्र अल्लाह के पास है, ना क़यामत के रोज़ गमगीन होंगे, ना ही जो है इनको किसी चीज का डर होगा। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो सूद बाकी रह गया छोड़ दो। जब ये आयत नाजिल हुई थी, कुछ सहाबा सूद देते थे, सूद पर उनकी तिजारतें थी। कहा ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सूद को छोड़ दो, मतलब सिर्फ असल रकम वापस ले लो, अब जो हुआ सो हुआ, सूद छोड़ दो। कहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो बकिया सूद को छोड़ दो, अब मत लो, सिर्फ असल वापस ले लो, जो हुआ सो हुआ। यहां तक फिर बात सिर्फ जहन्नुम की वईद थी, सूद को अल्लाह बर्बाद करेगा, सूद को निजाम नहीं चलेंगे, ये तो था। आइए इसकी आगे की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत देखिए क्या फरमाता है। आयत नंबर 278 के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा ऐलान किया, और ये वाहिद गुनाह है कुरान में और हदीस में जिस पर ये वईद आई है। अगर इस वईद को हम समझ ले तो शायद बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ये काम नहीं किया, सूद को नहीं छोड़ा, उसमें मुलविस होते ही रहे, तुमने इस गुनाह को नहीं छोड़ा, सूद को माफ नहीं किया, असल लेकर छोड़ नहीं दिया, तो सुन लो फ़इल्लम तफ़अलू, अल्लाह फरमाता तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल तुमसे ऐलान जंग करते हैं। वाहिद गुनाह पूरी अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत में है कि अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। इसीलिए मैंने पहले कहा सूद ये सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि बंदों के साथ खलल होता है, और अफराद ही नहीं माशरे और मुल्क तबाह होते हैं। तो अल्लाह उसके रसूल ने जंग का ऐलान किया ऐसे शख्स के साथ जो करे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं इस आयत के ताल्लुक से, और कहते हैं जो शख्स सूद को ना छोड़े और मुसलमानों की हुकूमत हो, इसका सर कलम कर दिया जाए, इसलिए कि उसने अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान किया सूद लेकर। हर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो सुन लो जो सूद में मुलविस है, अल्लाह और उसके रसूल जंग का ऐलान करते हैं। अब आइए, दुश्मन इंसान जब किसी लड़ने जाता है तो सामने दुश्मन को देखकर अपने आप को तैयार करता है। अल्लाह के खिलाफ क्या तैयार करेंगे अपने आप को लड़ने के लिए? उसके रसूल के खिलाफ क्या तैयारी कर सकते हैं मैं और आप? क्या कोई हैसियत है हम लोगों की? तो कहा हर बिन मिनल्लाह, तो तैयार हो जाए अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए। देखिए आगे फरमाता व इन कुंतुम फलकुम रुऊसन अमवालिकुम, हाँ अगर तुम इसको छोड़ दो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा। मतलब ये नहीं कि वो भी डूब जाएगा, तुम्हारा असल माल तुमको वापस लौटाया जाएगा। और फरमाया ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, तुम किसी पर जुल्म मत करो, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सूद जुल्म है इंसानियत पर। पहले ये कि इंसान गुर्बत से परेशान है, मांगने आया और आप उसको बोलते तू वापस डबल मुझे लाके दे। कैसा भिखारी है सूदखोर इंसान कि उस बेचारे गरीब से मांगता है कुछ पैसे, वो खुद मांगने आया था आपके पास और तुम उससे और मांगते हो, कैसे भिखारी हो तुम? अकल भी इसी गवाही देती है। आप बोलेंगे फिर मुझे क्या फायदा, मैं पैसा दे रहा हूं। अरे आपको ये फायदा है, आखिरत में अजर है। और रसूल फरमाते जो शख्स किसी से उधार ले और उसको ताखीर कर दे, हर रोज उतने पैसे खर्च करने का उसे सदक़े का अजर मिलेगा। और ये एक नेमत है। और क्या इस नेमत पे भी तुम फायदा चाहोगे लोगों से जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है? माल ये आजमाइश है। अल्लाह गरीबों से अमीरों को आजमाता है माल के जरिए, ये आजमाइश है। मिस्किनों को आजमाता है मालदारों के जरिए, सेहतमंदों को आजमाता है कमजोरों के जरिए, ये आजमाइश है हमारी। तो इस पर यह फायदा आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं। याद रखिए, ठीक। तो कहा कि जुल्म मत करो, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आइए इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में एक और मरतबा फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत में 30 में, क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो दुगना तिगना चौगना सूद ना लो, सूद ना लो, सूद से बचो, इससे एहतियात करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम नजात हासिल करो। मतलब जो सूद लेगा और देगा उसको नजात नहीं, इसीलिए कहा ये छोड़ो ये अमल ताकि तुम्हें नजात हासिल हो। आइए इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस आपके सामने। तो दोस्तों देखा आपने, ये था हमारा रिएक्शन। कितना बड़ा गुनाह है सूद ब्याज खाना या देना या लेना या जो भी मामला है, बहुत बड़ा गुनाह है। हम सबको चाहिए इससे बचें, जितना हो सके इससे परहेज़ करें दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा अज़ाब है जो अल्लाह ताला ने, समझ लीजिए कि जब बंदे को उठाएगा आखिरत में तो किस तरह से उठेगा। देखिए कैसे बताया कि वो पागलों का तरीका उठे, जैसे उसको शैतान उस पर छू के निकल गया हो, इस तरह से उसकी कैफियत होगी। और बहुत बड़ा गुनाह है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी लगभग जो लोग करते हैं दोस्तों इससे तौबा कर लें, क्योंकि तौबा के दरवाजे जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक नहीं बंद होते हैं। जैसे ही इस इंसान का इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया, तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जितना हो सके अपने नामा अमाल में इस दुनिया में नेकी लिखा लें, यानी अच्छा काम करके खूब सदका खैरात जितना हो सके करें दोस्तों, तो इसी से आपकी जीत रहेगी। जितने अमाल आप अच्छे कर लिए इस दुनिया में तो आप में दोनों जहाँ में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ने चाहते हो, क्योंकि अल्लाह जब से राज़ी हो जाएगा समझ लीजिए तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा।
ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.